ओम शांति। 17th मुरली 17th बाबा के साकार मधुरमा वाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। मीठे बच्चे बाबा आए हैं आप बच्चों को आप समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। बाप की जो महिमा है अभी तुम धारण करते हो। బాబా అంటున్నారు, మధురమైన పిల్లలు బాబా వచ్చారు మీ పిల్లల్ని తన సమానంగా మహిమ యోగ్యులుగా చేయడానికి. బాబా వచ్చారు పిల్లలైన మిమ్మల్ని తమ సమానంగా మహిమ యోగ్యులుగా చేయడానికి. బాబా యొక్క మహిమ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మీరు ధారణ చేస్తున్నారు. बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो. బాబా యొక్క మహిమ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీరు అది ధారణ చేస్తున్నారు. प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते थी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं. భక్తి మార్గంలో పరమాత్ముడైనటువంటి ప్రీతముడు పూర్తిగా తెలుసుకోకపోయినా ఏ శబ్దాలు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతారు మరియు గుర్తు చేస్తారు. भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा पहचानते नहीं, जानते भी नहीं, लेकिन कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं. उत्तर, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे. చాలా అన్నమాట ప్రేమగా ఏం గుర్తు చేస్తారు, ఏమంటారు బాబాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు, హే ప్రీతముడా మీరు ఎప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడు మేము కేవలము మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తాము, ఇక అందరితో బుద్ధి యోగాన్ని తొలగించి మీతో పాటే జోడిస్తాము. अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो. మరి బాబా ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తారు కదా, మరి బాబా కూడా చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు నేను వచ్చున్నాను ఆత్మాభిమానం. तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना. మరి మీ యొక్క మొట్టమొదటి కర్తవ్యం ఏంటి, బాబాని చాలా ప్రేమగా జ్ఞాపకం చేయడము. बाबा को हम माशूक परमात्मा को याद करता है. आप जब आएंगे तो आपके ही याद में रहेंगे, आप पर ही वारी जाएंगे, आपका ही बन जाएंगे. तो अभी बाबा माशूक अब बच्चों का आया हुआ है और कह रहे हैं मैं आया हुआ हूँ तो बाप का ही सुनना है, देही अभिमानी बनना है, ఆత్మాభిమానులుగా తయారు కావాలి అని చెప్తున్నారు బాబా. अच्छा, ओम शांति. मीठे मीठे जीव की आत्माओं की परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है, क्योंकि हम जीव आत्माएं हैं, हम आत्माएं शरीर के अंदर है, तो परमात्मा को भी शरीरों का आधार लेना पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो फिर हम बच्चों से कैसे बाबा बात करते हैं. तो बाबा कहते मीठे जीवात्माओं को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है वह बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े करने आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ. మరి ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, మధురాతి మధురమైన జీవాత్మలందరికీ పరంపిత పరమాత్మ ఎవరైతే ఇప్పుడు శరీరాల్ని లోన్ తీసుకున్నారు, ఎవరైతే శరీరం అంటే ప్రజాపిత బ్రహ్మ శరీరాన్ని లోన్ తీసుకున్నారో ఆయన వచ్చి చెప్తున్నారు అన్నమాట, సాధారణ తను ద్వారా అర్థం చేస్తున్నారు. ఆకర్ బహుత్ బచ్చోं को पढ़ाता हूं, వచ్చి చాలా మంది పిల్లలకి చదివిస్తాను అంటున్నారు. ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएगी. बाबा ब्रह्मा मुख वंशावली
బ్రాహ్మణ పిల్లలకి అర్థం చేయిస్తారు. जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसी को समझाएंगे। कहते हैं बच्चे तो मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आप सब बुलाते हैं। అయితే బ్రహ్మముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణ పిల్లలకే బాబా వచ్చి అర్థం చేయిస్తారు కదా. అంటే తప్పకుండా నోటి ద్వారా అర్థం చేయిస్తారు. ఇంకెవరికో ఒకరికైతే అర్థం చేయించుంటారు కదా. ఏం చెప్తున్నారు బాబా, పిల్లలు మీరు నన్ను భక్తి మార్గంలో చాలా పిలుస్తూ వచ్చారు. ఓ పతిత పావన, భారతదేశం ప్రత్యేకంగా ప్రపంచం అంతా కూడా ఇప్పుడు పరమాత్ముని పిలుపుచ్చిందనమాట. भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। మరి బాబా ఏమంటారు, ఒకప్పుడు భారతదేశం పావనంగా ఉండేది, ఒకప్పుడు అందరూ కూడా పరంధామంలో ఉండేవారు. పిల్లలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, సత్యుగ త్రేత అని దేన్ని అంటారు, ద్వాపర కలియుగాన్ని దేన్ని అంటారు. సత్యుగ త్రేత మన దిన్ स्वर्ग, द्वापर कलयुग माना रात, नरक को कहा जाता है। तो ये बातें बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में स्मृति में रखनी है। उनमें कौन कौन राज करते थे, तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। అక్కడ సత్యుత్రేతాలు ఎవరెవరు రాజ్యం చేసేవారు ఇవన్నీ మీ బుద్ధిలో పూర్తిగా జ్ఞానం ఉండాలి. ఎలా అయితే తండ్రికి రచన యొక్క ఆది మధ్యంతున్న జ్ఞానం ఉందో, అలా మీ అందరి పిల్లల బుద్ధిలో కూడా రచయిత రచన అందరి యొక్క జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए. బాబా ఏదైతే పిల్లలకి జ్ఞానం ఇస్తారు అది మరి పిల్లల్లో కూడా తప్పకుండా ఉండాలి అంటున్నారు. बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं. బాబా వచ్చి పిల్లల్ని తన సమానంగా తయారు చేస్తారు అంటున్నారు బాబా. बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं. जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है. बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है. అయితే ఎంత బాబా యొక్క మహిమ ఉంటే అంత పిల్లలకి కూడా మహిమ ఉంటుంది. బాబా పిల్లల్ని ఎక్కువగా మహిమాన్వితులుగా बाबा उसे तैयार చేస్తారు. बाप ने बच्चों को जास्ती महिमान्वित बनाया है. हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते. బాబా ఎప్పుడు ఏం చెప్తారు, శివ బాబా ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మ బాబా ద్వారా వచ్చి చెప్తున్నారు కదా. బ్రహ్మ బాబా చెప్పినా ఏమనుకోవాలి, శివ బాబానే ఈయన ద్వారా వచ్చి చెప్తున్నారు, ఇదే మీరు ఎప్పుడు అనుకోండి. आत्मा ही एकता से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पड़ाता है. అయితే ఆత్మ ఒకరిద్దరితో అంటే ఆత్మలే కదా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట శరీరాల ద్వారా. కానీ మనుషులు దేహాభిమానంలో ఉన్న కారణంగా ఏమనుకుంటారు, ఫలానా స్వామిని చేసేస్తున్నారు, ఫలానా వచ్చి చెప్పిస్తున్నారు కదా. వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానమే లేదు కాబట్టి దేహదారులని వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है, आत्मा ही पाठ बजाती. కానీ దేహదారులు ఎవరు కాదు కదా, వాస్తవానికి చదివించేది ఎవరు, ఇక్కడ చదువుకునేది ఆత్మ, చేసేది చేయించేది చదివేది చదువుకునేది అన్ని చేసేది ఆత్మ అంటున్నారు బాబా. ఆత్మనే పాత్ర అభినయం చేస్తుంది. మరి దేహి అభిమాని బనినాలి, ఆత్మాభిమానులుగా తయారు కావాలంటున్నారు. घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है. పదే పదే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఆత్మాభిమానిగా కావాలి. నేను ఒక ఆత్మను, నేను ఒక ఆత్మను, ఇదే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकते. राजयोग मेडिटेशन का मेन मूल आधार ही क्या है, आत्मा अभिमानी स्थिति. क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा बाबा को याद करना है. जब तक आप आत्मा निश्चय नहीं करोगे तब तक परमात्मा की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं. ఆత్మను కాకపోతే చూడు పరమాత్మ యొక్క బుద్ధి పోనేపోదు. అందుకే మొట్టమొదటి నిశ్చయం ఇదే చేసుకోవాలి, నేను ఆత్మను. ఆత్మను అనుకోకపోతే బాబాను కూడా గుర్తు చేయలేరు.
भूल जाते हैं, तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो. మర్చిపోతారు కదా, మరి మిమ్మల్ని అడుగుతారు కదా మీరు ఎవరికి పిల్లలు. तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं. विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है. तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे. ఏం చెప్తారు, మేము శివబాబాకు పిల్లలమని చెప్తారు. బాబా పిల్లలు అడిగితే శివబాబాకు పిల్లలమని చెప్తారు. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి విజిటర్ బుక్స్ లో రాయిస్తాం కదా, మీ తండ్రి ఎవరు అంటే ఏం రాస్తారు, పార్లో తండ్రి పేరు రాయరు కదా, వాళ్ళ శరీరాల తండ్రి ఎవరైతే శారీరక తండ్రి ఉంటారో వాళ్ళ పేరు చెప్తారు. अच्छा अब देही के बाप का नाम बताओ. तो कोई कृष्ण का कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते. మరి ఇప్పుడు ఆత్మల తండ్రి పేరు చెప్పండి అని అంటే కొంతమంది కృష్ణుడి పేరు రాస్తారు, కొంతమంది హనుమంతుడి పేరు రాస్తారు, లేదా కొంతమంది ఏమో మాకు తెలియదండి అని చెప్పి సిన్సియర్ గా రాస్తారు. अरे तुम लौकिक बात को जानते हो और पारलौकिक बात जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो. మరి బాబా అంటారు లౌకిక తండ్రి అయితే మీరు తెలుసుకున్నారు, కానీ పారలౌకిక తండ్రి ఎవరినైతే మీరు ఎప్పుడు దుఃఖంలో గుర్తు చేస్తూ వచ్చారో మరి ఆయన మీరు తెలుసుకోలేరా మీరు. कहते भी है हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो. मांगते ना भगवान रहम करो, भगवान बच्चा दो, भगवान धन दौलत दो కదా, భగవంతుడిని ఎన్ని కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఓ భగవంతురా మా పైన దయ చూపించండి, ఓ భగవంతురా మాకు పిల్లాడిని ప్రసాదించండి అడుగుతూ ఉంటారు కదా. अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता. చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ లో బాబా మనకు అర్థం చేస్తారేంటి, పిల్లలు దేహాభిమానంలో చాలా ఉంటారు కాబట్టి తండ్రి యొక్క వారసత్వ నశ. ఇప్పుడు నేను ఆత్మ అనుకుంటే పరమాత్మ తండ్రి నా తండ్రి నుంచి వారసత్వం అనంతమైన వారసత్వం దొరుకుతుంది ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. అసలు నేను ఆత్మ అనేదే మర్చిపోయిన దేహం అన్న భ్రాంతిలో ఉంటే ఏమవుతుంది, గుర్తే ఉండదు అంటున్నారు బాబా. तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए भक्ति करते ही है भगवान से मिलके. మరి మీకు చాలా నశ ఉండాలి, భక్తి చేస్తారు భగవంతుని కలుసుకోవడానికి. యజ్ఞ తప్ దాన పుణ్యాది కర్మ యస భక్తి. మరి యజ్ఞాలు తపాలు జప తపాలు ఇవన్నీ చేయడం అంటే ఏంటి, దాన పుణ్యాలు జరుగుతా భక్తి మార్గం అంటున్నారు బాబా. सब एक भगवान को याद करते हैं. बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पति उनका पति हूँ, बाप उनका बाप. అందరూ ఒకే ఒక భగవంతుడు పరమాత్మను గుర్తు చేస్తారు. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, నేను మీ అందరికీ పతులకే పతిని తండ్రులకే తండ్రిని అంటున్నారు. सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्मा ही याद करती है. बल कहते भी है प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं. ఏ చెప్తారు ఆత్మ గురించే చెప్తారనమాట. ఏం చెప్తారు, ప్రకృతి మధ్యలో మెరుస్తూ ఉంటుంది ఒక నక్షత్రం లాంటిది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. కానీ బాబా ఏమంటున్నారు, ఏం అర్థం తెలియకుండానే అర్థం చేసుకోకుండానే చెప్తూ ఉంటారు. రహస్యంగా కుచ్చి పట్టారు. అసలు ఏం చెప్తున్నాము, ప్రకృతి మధ్యలో ఏం మెరుస్తూ ఉంటుంది, దాని రహస్యం ఏంటిది ఎవరికి తెలియదు. तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे. లాజిక్ విషయం కదా. నేను ఆత్మను అన్నదే మీరు అర్థం చేసుకోకపోతే ఆత్మను తండ్రిని ఎలా తెలుసుకుంటారు. दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते. అంటే ఒక్కొక్కసారి చూడండి సాక్షాత్కారాలు చాలా మందికి కలుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట భక్తి మార్గంలో. భక్తి మార్గంలో పూజ గురించి ఏం చేస్తారు, పెద్ద లింగాలను పెడుతుంటారు. क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके. ఎందుకంటే బిందు యొక్క స్వరూపాన్ని చూపిస్తే అక్కడ అర్థం కాదనమాట కదా. పరమాత్మ బిందు స్వరూపులను ఒక బిందువు చూపిస్తే అర్థం కాదు, అందుకే పెద్ద పెద్ద లింగాలను తయారు చేసి పూజిస్తూ వస్తారు. तो भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं. क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ नहीं सके. यह है महीन बात.
परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा बिंदी है तो मुझे पड़े है। మరి బాబంటారు బ్రహ్మ సమాజంలో వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ సమాజం వాళ్ళు మఠం వాళ్ళు ఏమంటారు, జ్యోతి పరమాత్మ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎవరికి తెలియదు ప్రపంచంలో పరంపిత పరమాత్మ బిందు స్వరూపుడు అని. ఇప్పుడు అందుకే మనం వచ్చి నిరాకార బిందు స్వరూపుడు ఆయన గుర్తు చేయండి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట. ఎలాంటి అంటే ఈ సూక్ష్మ రూపం కదా, నామరూపాలకు అతీతుని కనుక నామరూపం లేకుండా ఉండడు. బిందు స్వరూపుడు పరమాత్మ, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడు. ఆ జ్యోతిర్బిందువుని గుర్తు చేయాలి, దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే అంత ఈజీ విషయం కాదనమాట. అందుకనే బాబా అంటున్నారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. बच्चे भी कहते हैं बाबा किसी को याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें. పిల్లలు కూడా అన్నమాట చాలా మంది బాబాకి అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి మనం ఏం వింటూ వచ్చాము, అఖండ జ్యోతి స్వరూపుడు, 1000 సూర్యుల తేజోమయుడు పరమాత్మ కదా, పెద్ద లింగాకారం ఉన్నంత సైజులో ఉంటాడు, అవన్నీ వింటూ వచ్చాము. సో ఇప్పుడు సడన్ గా బిందు స్వరూపుడు అంటే ఎలా గుర్తు చేయాలి బాబా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे है. బాబా సింపుల్ గా అర్థం చేస్తున్నారు. అరే మీరు ఆత్మ బిందువులు, పరమాత్మ తండ్రి బిందు స్వరూపుడు, ఆత్మని పిలుస్తారు కదా, పిలిచినప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది మరి, బ్రుకుటి మధ్యలో బ్రహ్మ బాబా శరీరం మధ్యలో వచ్చి పరమాత్మ చెప్తారు. మనకైతే మన ఆత్మ మన బ్రుకుటి మధ్యలో వచ్చి చెప్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. तो बाबा कहते आत्मा को बुलाते वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे. भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है यह है सब भक्ति. भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है. ये భక్తి మార్గంలో ఏదైతే సాక్షాత్కారం అవుతుంటే అదంతా భక్తిని అంటున్నారు బాబా. భక్తి కూడా ఒకరిది చేయరు మళ్ళీ కదా, వ్యభిచారి हो जाता है. भक्ति पहले अव्यभिचारी था, फिर धीरे धीरे अनेकों की भक्ति करते करते భక్తి వ్యభిచారి बना देते. మరొక్కరిది చేయరు, ఎంతో మంది భగవంతులను తయారు చేసేస్తారు. भगत जो भक्ति करते रहते उनको भगवान कैसे कहेंगे. భక్తులు స్వయం భగవంతుడు పూజ చేసేవారు లేకపోతే భగవంతుని ఆరాధించేవాడు, వాళ్ళని భగవంతుని ఎలా అంటారు. अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते. అలాగే పరమాత్మ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాడు, అందరిలో ఉన్నాడు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడంటే అందరూ పరమాత్ములే. మరి ఎవరెవరు పూజ చేస్తారు, ఎవరిని గుర్తు చేస్తారు, భక్తి ఎవరికి చేస్తారు. సో భిన్న ప్రకారకి భక్తి కర్తే, అది కూడా రకరకాల భక్తిని చేస్తూ ఉంటారు అందరూ. बात समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है. देखो ध्यान से सुनो बाबा क्या कह रहे. बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है. निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराने. ఏ బాబా పిల్లలకి అర్థం చేస్తున్నారేంటి, పిల్లలు ఇలా ఎప్పుడు అనుకోకండి మేము ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించి ఉండాలి, ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించి ఉంటామని అనుకోకండి. ఇప్పుడు సమయం దగ్గర పడింది, చాలా నాజుగ్గా ఉంది, దగ్గరగా వచ్చింది. నిశ్చయం పెట్టుకోండి బాబా బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన చేస్తున్నారు. बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ. బాబా స్వయంగా చెప్తున్నానని ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా మీకు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్యంతం రహస్యాన్ని అర్థం చేయిస్తాను. गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज करते थे. పాడుతూ ఉంటారు బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన అని, కానీ ఇది అర్థం చేసుకోరు. కొత్త ప్రపంచం అంటే విష్ణుపురిని చెప్తారు. అంటే విష్ణు యొక్క 2 రూపాలు. విష్ణు 2 రూపాలు అంటే లక్ష్మి నారాయణ కదా, విశ్వ మహారాజా విశ్వ మహారాణి ఇద్దరు పరిపాలన చేస్తారు.
किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण पालना करते। విష్ణు అంటే ఎవరో కూడా తెలియదు. విష్ణు రెండు రూపాలంటే బ్రహ్మ సరస్వతి. బ్రహ్మ సరస్వతిని మళ్ళీ లక్ష్మీనారాయణకి పరిపాలన చేస్తారు. ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करें। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह इस ड्रामा के आदि मध्य को जानते हैं, वही पतित पावन है, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। మీకు జ్ఞాపకం ఉండాలి ఏంటి, బాబా జ్ఞాన సాగరుడు, మనుష్య సృష్టి బీజ రూపుడు, ఆయన డ్రామా ఆది మధ్యంతో తెలిసిన వారు, వారే పతిత పావనుడు. బామ వ్యాపారం ఏదైతే ఉందో అదే మీ యొక్క వ్యాపారం. बाप का धंधा क्या है, पतितात्माओं को पावन बनाना। तो हम बच्चों का भी धंधा क्या है, पतितात्माओं को ज्ञान की बू बू करके पावन आत्माएं बनाना। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही जिंदा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। कितनी वंडरफुल बात है कि हम बाबा के बच्चे, हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, हर एक के अंदर कोई न कोई खूबी పడి है అంటే బాబా ఏమంటారు, మీరు కూడా పద్ధతులు పాలన చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక తండ్రికి 3-4 పిల్లలు ఉండొచ్చు. అందులో ఒకరు చాలా ఉన్నతమైన పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు, మిగిలిన వాళ్ళు చాలా దిగజారిపోయిన పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడైతే మీకు బాబా అందరికీ ఒకటే వ్యాపారం నేర్పిస్తున్నారు. ఏం వ్యాపారము, అందరినీ పద్ధతుల్ని పావనంగా తయారు చేయాలి. सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद। बस నడుస్తూ తిరుగుతూ ఎవరు కలిస్తే వాళ్ళకన్నమాట అందరికి ఇదే లక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉండండి. శివబాబు చెప్తున్నారు, నన్ను ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేయండి. तो गीता में कृष्ण भगवान वाच्य उल्टा लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही बोल। మరి బాబా అంటున్నారు భక్తి మార్గంలో గీతలో భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారు, కృష్ణ భగవాన్ వాచని తప్పుడుగా రాసేశారు. మీరు ఇదే అర్థం చేయించాలి, భగవంతుడు నిరాకారం పునర్జన్మ రహితుడు. उसमें भी कहते ना मैं अजन्मा हूँ अभोक्ता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। अजन्मा माना क्या है, अभोक्ता माना क्या है। फिर जन्म मरण के चक्र में आने वाला, 84 जन्मों के चक्र में आने वाला श्री कृष्ण को भगवान बना करके दिखा देते। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा। ఇదే పెద్ద పొరపాటు అంటున్నారు బాబా. గీతా జ్ఞానదాత పేరు మార్చేయడమే చాలా పెద్ద పొరపాటు. మరి ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు కృష్ణపురికి యజమానిగా ఉంటున్నారు అంటే కొంతమంది రాజధానిలో వస్తారు, కొంతమంది ప్రజల్లోకి వస్తారు. चाहे वो राजधानी के अंदर आए, राजा रानी के साथ साथ आए या प्रजा में आए, लेकिन सभी तो ओवरऑल कृष्णपुरी के मालिक ही कहा जाता है वहां पर। तो कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा, बच्चे प्यारे लगते हैं ना। కృష్ణపురి అంటారు వైకుంఠాన్ని. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అందరికీ ప్రియమైన వాడు ఉంటాడు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు చూడండి, చిన్నపిల్లలందరికీ నచ్చుతారు కదా, ప్రియంగా అనిపిస్తారు. तो बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब आप समझाते हैं तुम अपने शरीर मत समझो, अपने को शरीर मत समझो. పిల్లలందరికీ ప్రేమగా అనిపిస్తుంది. అయితే పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ప్రేమ చేస్తారు, ప్రేమ అందరితో పంచుకోవడం జరుగుతుంది. మరి బాబా అంటున్నారు ఇప్పుడు స్వయాన్ని శరీరము అని అనుకుంటుంది. घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, ఆత్మాభిమాని బను. పదే పదే ఈరోజు బాబా ఏం చెప్తున్నారు, మురళీ కా సార్ క్యా హై, अपने को ఆత్మ నిశ్చయ, ఆత్మని నిశ్చయం చేసుకోండి, ఆత్మాభిమానులుగా తయారు కండి. बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए, बिगड़ शरीर को समझा नहीं सकते।
బాబా నిరాకారుడు, మరి ఇక్కడ శరీరం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అర్థం చేయించడానికి. ఎందుకంటే శరీరం లేకపోతే అర్థం చేయించలేం కదా. तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन है, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनना। మరి శరీరం లేకపోతే బాబా కూడా చెప్పలేదు, నీకైతే మీ శరీరాలు ఉన్నాయి కానీ బాబా అలా ప్రేరణ ఇచ్చేది ఏం చెప్పరు. బాబా కూడా శరీరం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. స్వయంగా బాబా చెప్తున్నారు, నేను శరీరాన్ని ధరించి పిల్లలకి చదివిస్తాను, ఎందుకంటే మీ ఆత్మ ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది, దాన్ని వచ్చి బాబా సతోప్రధానంగా తయారు చేస్తారు. గాతే भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते. ఓ పతిత పావన రాని తెలుస్తారు కానీ దాని అర్థం ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోండి. अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो. सत्युग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाए. మరి ఇది కూడా మీకు తెలుసు, సత్యయుగంలో కేవలం మీది చిన్న వృక్షం, అంటే కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. అంటే మీరు స్వర్గంలో ఉంటారు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ఉంటారు. बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा. परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं. अभी क्या है, अभी हेल है. మరి మిగిలిన ఖండాలు ఇవన్నీ అతి పేరు రూపం కూడా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా పేర్లు వినడానికి ఉండవంటారు. నాము నిశాన్నే లేదు. భారత ఖండం ఒకటే స్వర్గంగా ఉండేది. పరంపిత పరమాత్మను వచ్చి స్వర్గాన్ని స్థాపన చేస్తారు. ఇప్పుడైతే మనం ఎక్కడున్నాము, నరకంలో ఉన్నాము అంటున్నారు బాబా కదా. స్వర్గంలో ఉన్నారా, నరకంలో కదా ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. ఇది హెల్ హే, నరకం కూడా కాదు. బాబా ఏమంటారు, రౌరవ నరకం. చాలా భయంకరమైనటువంటి నరకంలో ఉన్నాం మనం కదా. ఎంత దుఃఖము అశాంతి నలువైపులా. प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है. उनके यहाँ मंदिर है, चित्र है. तो भारत की ही बात हुई, या कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था. మరి బాబా ఏమంటారు ఇక్కడ, భారతదేశవాసులు కదా. ఒకప్పుడు అనమాట భారతదేశవాసులు ఇక్కడ స్వర్గానికి యజమానులు ఉండేవారు. ప్రాచీన భారత ఖండంలో దేవతల రాజ్యం ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు లేదంటున్నారు బాబా. అందుకే వాళ్ళ మందిరాలు, చిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి పెడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ భారతదేశం యొక్క విషయాలు. కానీ భారతదేశవాసులకి గుర్తులేదు అసలు. ఒకప్పుడు స్వర్గంగా ఉండేది, లక్ష్మీనారాయణ యజమానులుగా ఉండేవారు, అప్పుడు వేరే ఖండాలు ఉండేవి కాదు అని. अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए. అయితే ఎన్నో ధర్మాలు, అనేక ధర్మాలు స్థాపన అయిపోయి మరి భారతదేశవాసులు ఏమైపోయారు, ఇప్పుడు ధర్మ భ్రష్టంగా కర్మ భ్రష్టులుగా అయిపోయారు. कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते. కృష్ణుడు ఏమంటారు, శ్యామ సుందరుడు అని అంటారు, కానీ దాని అర్థం ఏంటి అది ఎవరికి తెలియదు అంటున్నారు బాబా. बरोबर यह सावरा था ना, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डस तो सावरा हो गया. अब तो सत्य का प्रिंस था, कैसे काला हो गया. अभी तुम यह बातें समझते हो. ఏ శ్యామ సుందరుడు నల్లగా చూపిస్తారు కదా. ఎందుకు చూపిస్తారంటే పాము కాటేసింది కాబట్టి, కాళీ మర్దనం చేసినప్పుడు ఆ పాము కాటేసింది కాబట్టి నల్లగా అయిపోయాడని చెప్తారు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు సత్యుగం యొక్క ఫస్ట్ ప్రిన్స్. మరి అక్కడ ఎలా నల్లగా ఉంటారు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మీకు అన్ని అర్థమవుతున్నాయి. కృష్ణకి మా బాపు भी अभी पढ़ रहे हैं. माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है. माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप में प्यारे होने चाहिए ना. परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण है. माँ बाप की कुछ है नहीं. तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन, भक्ति है रात. अंधेरी रात में ठोकरे खाते रहते.
మరి బాబా ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు చూడండి, శ్రీకృష్ణుడు తల్లి తండ్రి ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చదువుకుంటారు, సంగమయుగంలో చదువుకుంటేనే శ్రీకృష్ణుడికి జన్మనిస్తారు. అయితే తల్లి తండ్రి కన్నా ఉత్తమమైన వాడు శ్రీకృష్ణుడు అని గాయనం ఉంటుంది. తల్లి తండ్రి పేరు అంత ఉండదు. లేకపోతే చూడండి, ఏ తల్లి తండ్రి అయితే, అంటే ఏ తల్లి తండ్రులు అయితే జన్మనిచ్చారో మరి వాళ్ళ మహిమ ఎంత ఉండాలి? వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రియంగా ఉండాలి కదా, కానీ వాళ్ళది ఏం మహిమ ఉండదు. మహిమంతా రాధాకృష్ణుడిదే ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఏది కూడా చెప్పరు. మరి మీ బుద్ధిలో జ్ఞానం ఉంది. జ్ఞానం అంటే పగలు, భక్తి అంటే రాత్రి. అంధకార రాత్రిలో అందరూ కూడా మోసపోతూనే ఉంటారు. अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो. బాబా సమయానుసారం చూడండి, బాబా ఏం చెప్తున్నారు, పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండండి కానీ బాబా సేవ చేస్తూ ఉండండి. कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो एक माशूक के. भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं. ఎవరికైనా అర్థం చేయించు, మీరు అర్థకల్పం నుండి ఇంకెవరు వచ్చినా వాళ్ళందరికీ అర్థం చేయించడం. మీరు అర్థకల్పం నుంచి ఒకే ఒక ప్రీతముడైన పరమాత్ముడికి మీరు ప్రియురాలుగా ఉన్నారు. మరి భక్తి మార్గంలో అందరూ ఆయన గుర్తు చేస్తూ వచ్చారంటే మీరందరూ ప్రియురాలే కదా. కానీ ఆ ప్రీతముడు ఎవరు, ఆయన గురించి పూర్తిగా మీకు తెలియదు. याद बहुत प्यार से करते हैं हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आंख को ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़े. ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या भरोसा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं है. పరమాత్మ మాషు గురించి తెలియదు కానీ పాడతారు. ఓ ప్రీత కూడా నువ్వు వచ్చావంటే చాలు, మేము నీకుగానే అవుతాము, మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తాము, నీతోనే ఉద్యోగం జోడిస్తాం, ఇంకెవరితోనూ జోడించడం అని చెప్పేసి పాడతారు. మరి తండ్రితో మనకి ఏం వారసత్వం దొరుకుతుందనేది కూడా తెలియదు. अब आप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है. బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఈరోజు, అండర్లైన్ కి పాయింట్, దేహి అభిమాని పనున్నారు, ఆత్మాభిమానులుగా తయారు చేయడం. ఇంకొకటి తండ్రిని గుర్తు చేయడం పిల్లల యొక్క మొట్టమొదటి కర్తవ్యం. బచ్చా హమేషా బాప్ కో బచ్చి మా కో యాద్ కర్తే హమ్ జిన్సేనా. అంటే చూడండి, పిల్లాడు ఎప్పుడు కూడా తండ్రిని గుర్తు చేస్తాడంట, అమ్మాయిలు ఎప్పుడు కూడా తల్లిని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. बच्चा समझता है बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है. अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी है हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो. परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते. అంటే అబ్బాయి ఏమనుకుంటాడు, నేను వారసుని తండ్రి యొక్క ఆస్తికి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. కానీ అమ్మాయిలు అనుకోరు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇప్పుడు మేము మా అత్తారింటికి వెళ్ళాలి, పుట్టినింటి నుంచి అత్తారింటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. అయితే మీకు నిరాకారుడు మరియు సాకారుడు, ఇక్కడ నిరాకార తండ్రి శ్రీ బాబా, సాకారంలో ప్రజాపిత బ్రహ్మబాబా, ఇద్దరి యొక్క పుట్టినిల్లు అన్నమాట మనది. ఇక్కడ పిలుస్తారు పరమాత్మను, ఓ పరమపిత పరమాత్మ దయ చూపించండి, దుఃఖాన్ని హరించండి, సుఖాన్ని ఇవ్వండి, మమ్మల్ని విముక్తి చేయించండి, మాకు గైడ్ గా అవ్వండి అని. కానీ దాని అర్థము పెద్ద పెద్ద విద్వాన్ ఆచార్యులకు కూడా తెలియదు. బాప్ తో సర్వకా లిబరేటర్ హే వహీ సబ్కా కళ్యాణకారి. తండ్రి అయితే అందరికీ ముక్తి, జీవన్ ముక్తి దాత, అందరికీ కళ్యాణకారి. बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करें. మరి బాబా ఏమంటున్నారు, మీ కళ్యాణమే మీరు చేసుకోకపోతే మీరు వేరే వాళ్ళ కళ్యాణం ఏం చేస్తారు. यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, अब यह पुल है कलयुग और सत्युग के बीच का, उस पार जाना, इस पार से उस पार जाना. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ నేను గుప్తంగా వస్తాను అంటే భగవంతుడు
దోస్త్ దోస్త్ అంటే స్నేహితుడు రూపంలో వచ్చినట్టు ఒక స్టోరీ చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు? ఒక వంతెనలో ఉన్నారు. వంతెన మీద ఉన్నారు. అంటే ఈ తీరం నుంచి ఆ తీరానికి, కలియుగం నుంచి సత్యుగానికి మీరు వెళ్ళబోతున్నారనమాట. మధ్యలో వంతెనలో ఉన్నారు. अब खुदा तो पास है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह दे। మరి నీవే తల్లివి తండ్రి గురుడవు సఖుడవు స్వామివి పాడతారు కదా. పాడుతున్నప్పుడు మరి పరమాత్ముడే మనకి తండ్రి అవుతారు. సఖ అంటే ఎవరు? దోస్త్, స్నేహితుడు, తల్లి, తండ్రి, శిక్షకుడు, అన్ని రకాలుగా పాత్ర బాగా అభినయం చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మనకు అలా సాక్షాత్కారాలు అవుతున్నాయి అని అంటే చాలా మంది ఏమంటారు, ఏదో మాయ జరుగుతుంది, జాదు ఏదో మాయ మంత్రం వేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటారు. साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत से सीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है, उनको नौदा भक्ति कहा जाता है। మరి సాక్షాత్కారాలు ఇక్కడే కాదు, భక్తి మార్గంలో కూడా 9 రకాలుగా భక్తిని చేస్తారు. లాస్ట్ స్టేజ్ కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి, నువ్వు సాక్షాత్కారం అవుతావా లేకపోతే మేము చచ్చిపోమంటావా అని అడుగుతారు. మా తలలు కట్ చేసేసుకుంటాం, టీకలు కట్టించుకుంటామంటే సాక్షాత్కారాలు అవుతాయి అన్నమాట. మరి దాన్ని నౌదా భక్తి అంటారు. यहाँ नौदा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं. మరి ఇక్కడ మామంటారు 9 రకాల భక్తి ఏదైతే ఉంటుందో 3 భక్తి ఉండదు ఇక్కడ. ఇక్కడ మీరు భక్తి చేసినందువల్ల మీకు సాక్షాత్కారాలు కలగవు. ఎవరికి పాత్ర ఉంటే వాళ్ళకి ఇంట్లో కూర్చుని సాక్షాత్కారాలు అవుతుంటాయి. घर बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते, दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास. విశ్వరాజ్యాధికారం బాబా మనకి ఇస్తారు. దానికి ఆపోజిట్ బాబా దగ్గర ఏముంటుందంటే దివ్య దృష్టి యొక్క తాళం, అది నా చేతిలో ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, या विनाश देखो अपना राज्य देखो, अब मामिकम याद करो तो यह बनेगी. అక్కడేం చెప్తారు, అర్జునుడు కూడా విశ్వరూపం దర్శనం చూపించారు, వినాశనం యొక్క దర్శనాన్ని చూపించారు. వినాశనం ఎలా అవుతుంది కదా, దివ్య దృష్టిని ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ రాజ్యం ఎలా స్థాపన అవుతుంది, బ్రహ్మబాబాకి సాక్షాత్కారాలే కదా. వినాశనం ఎలా అవుతుంది, కొత్త స్వర్గం స్థాపన ఎలా అవుతుంది. తర్వాత ఏం చెప్పారు, నన్ను ఒక్కరిని గుర్తు చేస్తే మీరు ఎలా అవుతారు. अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते. विष्णु द्वारा पालना 4 भुजा का अर्थ ही है, 2 भुजा मेल की, 2 भुजा फीमेल. विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं, किसी का भी ज्ञान नहीं, ना शिव बाबा का ना विष्णु का. पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे. शुरू में ब्रह्मा बाबा का आकर्षण बहुत रहता था, क्योंकि साक्षात्कार होते थे. तब एक दूसरे से बात करते थे, फलानी जगह का साक्षात्कार हो रहा, चलो चलो आकर्षण में भागम भागी आ जाते थे. అంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దివ్య దృష్టి చాబి నా దగ్గర ఉంటుంది. అర్జునుడికి కూడా జరిగిందని చెప్తారు కదా. అంటే ఇప్పుడు విష్ణు అంటే ఎవరు, మందిరాలు తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా తెలియదు. విష్ణు అంటే 2 రూపాలు, లక్ష్మి నారాయణ. అంటే స్త్రీ 2 భుజాలు, నారాయణ పురుషు 2 భుజాలు, మేల్ ఫీమేల్ 2 కలిపి లక్ష్మీనారాయణ సంభవించుకుంటే విష్ణు అంటే. మనుషులకి ఇది కూడా జ్ఞానం లేదు, శివబాబా అంటే ఎవరు, విష్ణు అంటే ఎవరు. అయితే స్టార్టింగ్ లో చూడండి ఎలా వచ్చారు అందరు పిల్లలు అంటే బాబా యొక్క ఆకర్షణ చాలా ఉండేది. కూర్చుని అందరూ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయేవారు, సాక్షాత్కారాలు అయ్యేవి, మజా వచ్చేదన్నమాట. సో దాంట్లో చాలా మంది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసేవారు. शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे. స్టార్టింగ్ యజ్ఞం హిస్టరీ స్టార్టింగ్ లో మొత్తం బాబా యొక్క చావడంతా కూడా నిండిపోయేదంట, అంగడంతా కూడా. అప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అనమాట, జడ్జిలు, మెజిస్ట్రేట్లు, ఇంత వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేవారంట. फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी. यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है,
गीता की बातें भूल गए कि भगवान वाच्य काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाते है। ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఆకర్షణలో అందరికి అట్రాక్షన్ ఉండేది అనమాట కదా, సాక్షాత్కారాల అట్రాక్షన్ ఉండేది, వచ్చేసేవారు. తర్వాత ఎప్పుడైతే వికారాల విషయం గురించి చెప్పారో, వికారాలు విడిచిపెట్టాలనేది వచ్చిందో అప్పటి నుంచి గొడవలు మొదలైంది. ఏమన్నారు, వికారాలు లేకపోతే సృష్టి ఎలా నడుస్తుంది, పిల్లలు ఎలా జన్మ తీసుకుంటారు, పిల్లలు పుట్టకపోతే సృష్టి ఎలా వృద్ధి అవుతుంది, ఇది సృష్టి పెంచేటటువంటి నియమానికి విరుద్ధమైన పని అని చెప్పేసి చాలా మంది రావడం మానేశారు. అయితే భగవద్గీతలోనే చెప్పడం జరిగింది, కామం మహాశత్రు, దీనిపైన విజయం పొందండి అని. అది మర్చిపోయారంటున్నారు బాబా. कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो दे देना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। ఇంకేం చెప్పేవారంట, ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి వస్తే జ్ఞానం చెప్పండి, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు ఇద్దరు రావాలి కదా, అందులో ఇద్దరు వినాలి కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరు వస్తారు వింటారు, కానీ కొంతమంది తీసుకుంటారు, కొంతమంది తీసుకోరు. తక్దీర్ మే నహీ హోగా తో క్యా కర్ సక్తే. ఇప్పుడు యుగలు వస్తారు, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వస్తారు, జ్ఞానం వింటారు, కానీ అందులో ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అంటే ఒకరి అదృష్టంలో ఉంది, ఇంకొకరి అదృష్టంలో లేదనుకోండి, మరేం చేయాలి? कुछ कर नहीं सकते ना, तकदीर में नहीं है तो क्या है, दोनों आएंगे सुनेंगे, लेकिन ज्ञान किसी एक के भाग्य में है तो फिर क्या कर सकेंगे। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं, यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम। అప్పుడు ఇంట్లో ఎలా అయిపోతుంది, ఒకరేమో హంసల్లా అవుతారు, ఇంకొకరేమో పొంగల్. పాత ప్రపంచం ఒకరేమో కొత్త ప్రపంచానికి వెళ్ళడానికి తయారై చేస్తుంటారు. మరి మీరు బ్రాహ్మణులు, బామంటున్నారు దేవతల కన్నా ఉత్తమమైనటువంటి వారు. जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे। वहां स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा, ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। మీకు తెలుసు మనం ఈశ్వరీయ సంతానము, శివబాబాకు పిల్లలము. అక్కడ స్వర్గంలో మీకు జ్ఞానం ఉండదు, స్వర్గంలో జ్ఞానం గుర్తుండదు. అలాగే నిరాకార ప్రపంచం ముక్తిధామంలో కూడా జ్ఞానం అనేది ఆత్మలో ఉంటుంది, కానీ మార్చి ఉండదు అనమాట, మర్చి స్థితిలో ఉంటుంది. ये ज्ञान शरीर के साथ खत्म हो जाता है, अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा देते हैं, अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर। మరి జ్ఞానము శరీరంతో పాటు ఇక్కడ సమాప్తం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ జ్ఞానం ఉండేటి ఒక్క బాబానే మాకు చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఆట అంతా సమాప్తం అయిపోతుంది. అందరు యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ ది ఎండ్ కార్డ్ పడేటప్పుడు చూడండి, ఉన్న యాక్టర్స్ అందరూ వచ్చి స్టేజ్ మీద వచ్చి నిల్చుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు అందరు పరంధామ నుంచి ఆత్మలందరూ కిందకి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట. बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है, जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। బాబా కూడా వచ్చున్నారు, ఇంకెవరైతే మిగిలిపోయిన ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు. మొత్తం అందరి ఆత్మలు ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తారో అప్పుడు వినాశనం అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ బాబా ఏం చేస్తారు, అందరినీ దగ్గర ఉండి పైకి తీసుకెళ్తారు. सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। అందరూ వెళ్ళాల్సిందే అంటున్నారు బాబా. పతిత ప్రపంచం వినాశనము అయ్యే తీరుతుంది. अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य अध्याय। फर्स्ट पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा। बाबा को आज हे पतित पावनाओं करके करते ना, तो बाबा का जो धंधा है वो हम बच्चों का धंधा। तो पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करते।
పద్ధతుల్ని పావనంగా చేసే వ్యాపారం ఏదైతే శివబాబా ఉందో అదే వ్యాపారం మీరు కూడా చేయాలి. पतित से पावन बनाने का धंधा जो पाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो. అందరికీ లక్ష్యాన్ని ఇవ్వండి, బాబాను గుర్తు చేయండి మరియు పావనంగా తయారండి. అందరికీ ఇదే లక్ష్యం ఇవ్వాలి, బాబాని గుర్తు చేయండి మరియు పావనంగా తయారండి. सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो. सेकंड पॉइंट, यह ब्राह्मण जीवन, अभी हम संगमयुगी ब्राह्मण, तो यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन. మనము సంగమయుగంలో బ్రాహ్మణ జీవితంలో ఉన్నాం కదా, మరి బ్రాహ్మణ జీవితము దేవతల కన్నా ఉత్తమమైన జీవితము. ఈ బ్రాహ్మణ జీవితము దేవతల కన్నా ఉత్తమమైన జీవితము. ఇస్ నశమే रहना है, ఇదే నశలో ఉండాలి. మనం బ్రాహ్మణులం దేవతల కన్నా ఉన్నతమైన వారు, మన జీవితం చాలా ఉత్తమమైనది, ఇదే నశలో ఉండాలి. बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है. బుద్ధి యొక్క యోగాన్ని వేరే అందరితో తొలగించి ఒక్క ప్రీతముడైన బాబాను మాత్రమే జ్ఞాపకం చేయాలి. బుద్ధి యోగము అందరితో తొలగించి ఒక్క ప్రీతముడితో పెట్టుకోవాలి. आज का वरदान आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव. ఆసక్తిని అనాసక్తిలో పరివర్తన చేసే శక్తి స్వరూపులుగా కండి. ఆసక్తిని అనాసక్తిలో పరివర్తన చేసే శక్తి స్వరూపులుగా కండి. आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव. शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो. స్ట్రాంగ్ కావాలి, మీరు చాలా శక్తి స్వరూపులుగా కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? మీకు ఏవైతే కోరికలు, ఆసక్తి అంటే కోరికలు, ఇచ్చాయి కదా, వాటిని ఏం చేయాలి? అవిద్య, కోరిక అంటే తెలియని విధంగా అంటే అనాసక్తిలోకి మార్చు. अपनी देह में संबंधों में कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है. कितना अच्छा वर्ड फ्रेमिंग है, देखो. अगर आपको किसी में भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, और शक्ति रूप नहीं बन सकती. इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు? మీ యొక్క దేహంలో లేకపోతే సంబంధికుల పట్ల లేదా ఏదైనా పదార్థాల పట్ల ఒకవేళ ఎక్కడైనా మీకు ఆసక్తి ఉంది అంటే మాయ కూడా రాగలదు. ఇంకా శక్తి స్వరూపంగా తయారు కాలేరు కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆసక్తి స్వరూపులుగా కండి, అప్పుడే మాయ విఘ్నాలని ఎదుర్కోగలుగుతారు. विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे. సమస్య వచ్చింది, విఘ్నాలు వచ్చాయి, అప్పుడు మీరు అరుస్తున్నారు, గాబరా పడుతున్నారు, దాని బదులు శక్తి రూపాన్ని ధారణ చేసుకోండి, శక్తి స్వరూపులుగా తయారు కండి, అప్పుడు విఘ్న వినాశకులుగా తయారైపోతారు. మీ స్వమానంలో ఉంటే ఏమవుతుంది? పరిస్థితి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. स्लोगन रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त को स्वार्थ वाला नहीं. हमारा रहम कैसा होना है? एक तो निस्वार्थ, दूसरा लगाव मुक्त. माना ऐसा नहीं हम जिससे प्यार करते हैं उनसे हम निस्वार्थ रहे, उनके ऊपर रहम करते रहे, ऐसा नहीं. बाबा कहते रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त को स्वार्थ वाला नहीं. మీ దయాభావం మీద ఎలా ఉండాలి? నిస్వార్థంగా ఉండాలి, ఆకర్షణ ముక్తంగా ఉండాలి, స్వార్థం కలిగిన ముక్తంగా ఉండాలి. నా వాళ్ళు నేను దయ చూపిస్తున్నాను, పరాయి వాళ్ళు నేను దయ చూపించలేకపోతున్నాను, అలా ఉండదు. మన యొక్క దయ అనేది నిస్వార్థంగా
ఆకర్షణముక్తులుగా స్వార్థం కలిగిన విధంగా ఉంటుంది, స్వార్థపూర్వకంగా ఉండకూడదు అంటున్నారు బాబా. शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन. శక్తిశాలి అమృత వేళ ఉండాలి అంటే రోజంతటి దినచర్య పైన అటెన్షన్. इसमें शाम के समय याद की यात्रा में रहो. కేవలం అమృత వేళ అన్నారు కదా, అమృత వేళ ఒకటే యోగం చేస్తే చాలదన్నమాట. సాయంత్రం సమయంలో కూడా యోగము చేయాలి, స్మృతి యాత్ర చేయాలి. शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है. जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है. सैर पर भी इसी टाइम निकलते. అయితే సాయంత్రం సమయం ఏంటి? 7 to 7:30. ఈ సమయం కూడా చాలా మంచి సమయం అని చెప్తున్నారు బాబా. అంటే ఈ సమయం విశేషంగా ఉంటుంది. ఎలా అయితే అమృత వేళ సతోగుణి సమయం ఉంటుంది, అంటే వైబ్రేషన్స్ లో పవిత్రత ఉంటుంది, సతోగుణ తత్వాలు అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తారు. అదే విధంగా సాయంత్రంకి ఈ సమయం కూడా చాలా సతోగుణంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే చాలా మంది ఏం చేస్తారు, షికార్కి వెళ్ళాలంటే కూడా ఇదే టైంలో షికార్కి వెళ్తుంటారు అంటున్నారు. అందుకే जानकी दादी भी प्रेफर करते ना 7 to 7:30. चाहे कुछ भी सेवा हो, कैसा भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आधा घंटा तो पावरफुल योग क्लास भी करने के लिए बताते हैं, तो भी बीच में रोक करके आधा घंटा योग करते, फिर बाद में क्लास कंटिन्यू करते. क्योंकि वो समय का महत्व होता है ना, हर एक समय का अपना अपना महत्व होता है. जैसे अमृत वेला 3 to 4 to 5 इन बिटवीन टाइम हम जो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त बोलते, ऐसे शाम के टाइम में भी, संध्या काल में भी देखो सभी अपने बच्चों के पास वापस घर आ जाते हैं ना. जो जाते हैं दफ्तर में जाते हैं, काम काज करने, धंधा दौड़ी करने जाते हैं, वो सब वापस अपने घर में आते. फिर రీయూనిట్ होता है ना, పరివారం మళ్ళీ కలుసుకుంటారు అన్నమాట. ఉదయం ఏం చేస్తారు, పనికి దానికి అందరూ ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళిపోతారు, సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ కలుసుకుంటారు అన్నమాట. సో సంఘటన లేకపోతే వైబ్రేషన్స్, అధ్యక్షలు, అంటే ఆ ప్రకృతి తత్వాల్లో కూడా తపోగుణ అనేది ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి సాయంత్రం 7 to 7:30 యోగం కూడా ఈక్వల్ టు అమృత వేళ. అందుకని ఆ టైం కూడా మిస్ కాకుండా యోగాభ్యాసం చేయండి అని చెప్తున్నారు. అచ్చా, ఓం శాంతి.